सत्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म कुन्द दीक्षित। यसपटक यो मदन पुरस्कार अर्पण समारोहमा प्रत्यक्ष भेट्न सकेनौँ, तर आज घटस्थापनाको भोलिपल्ट हामी पुनः भेट भएका छौँ प्रविधि मार्फत, फरक फरक सञ्चार माध्यम मार्फत। कोरोना महामारीका कारण हाम्रा सम्मानित व्यक्तित्व, विद्वान अतिथिहरू तथा भाषा, साहित्य, संस्कृति, गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष भेट्न र आशीर्वाद लिन सकेनौँ। प्रविधिको विकास तथा व्यापक बसाइसराइका कारण खास चाडपर्व र जन्मदिनमा हामीले भाइबर अथवा फेसबुक मार्फत आशीर्वाद लिन र दिन थालिसकेको धेरै भयो। यो महामारीले त हामीलाई झन छुट्याइदिएको छ, टाढा बनाइदिएको छ। भौतिक दूरीको हिसाबले मात्र टाढा रहनुहुने यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै मदन पुरस्कार गुठीको अध्यक्ष, कार्यक्रम सञ्चालक दुवैको नाताले समारोह अगाडि बढाउने अनुमति माग्दछु। आदरणीय डाक्टर शेखर पाठकज्यू, गणेश रसिकज्यू, सम्मानित माननीय शान्ति ठटालज्यू र चन्द्रप्रकाश बानियाज्यू तथा हामीलाई संसारभरिबाट हेर्नुहुने, सुन्नुहुने विद्वान विदुषी मित्रहरू, भाषा, साहित्य, संस्कृतिका कारण हामी जहाँ रहे पनि एकपटक पुनः जोडिएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत र धन्यवाद। हाम्रा सबै अग्रजप्रति हार्दिक नमन। गुठीको कल्पना गर्ने, प्रबन्ध मिलाउने र यसैमा जीवनभर समर्पित संस्थापक कमल दीक्षितको स्मरण गर्दछु। गुठीको आधार तयार गरिदिने मदन शमशेर तथा रानी जगदम्बालाई पनि सम्झन्छु। 65 वर्षसम्म गुठीसँग सँगै हिँड्नलाई प्रेरणा दिने, माया गर्ने र सल्लाह सुझाव दिने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। यस वर्ष हामीले यहाँहरूलाई निम्त्याउन सकेनौँ, प्रत्यक्ष भेट्न पनि सकेनौँ, त्यसैले कार्यक्रममा केही फेरबदल भएको छ। म इतिहासकार डाक्टर शेखर पाठकज्यूको प्रवचनबाट आजको यस कार्यक्रम आरम्भ गर्ने अनुमति माग्दछु। उहाँ हामीसँग नैनीतालबाट भिडियो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर पाठकज्यू। दोस्तों, I sincerely thank to Madan Puraskar Guthi, Kunda Dixit Ji and Deepak Aryal Ji and all associated friends inviting me for the pravachan at this year's function. I am not a very suitable person for this event, as I am an ordinary student of Nepali literature and not much familiar with the Nepali literary creativity. I was also not able to say no, as I am aware about the great contributions of late Kamal Mani Dixit Ji to literature, arts and education in Nepal. This gave me the chance to remember him. I have decided to speak on the oneness of the region along Kali Mahakali region, a subject I can talk a little. यो बाटो कहाँ जाने हो? Geography changes in millions of years, but territorial supremacy in some decades or centuries. Human relations remain intact. Maybe they go into the hibernation during some difficult times and at some other times are more active. Like mighty but fragile Himalaya, the mountains in Kali Mahakali region have been standing, rising, eroding, weathering and flowing down for the last many million years. Human cultures reached here in the far end of the last slice of time. Mount Api, Nampha, Sepal, Tinker, Om Parvat, the ridge connecting Tinker Pass, Lipu Lake, Lempiadhura, Cholingkong, and Sinla Pass, Mount Rajrambha, Ralam Pass, Panchachuli Peaks, and Chiplakot have been there for long, and they all were named, worshipped, and crossed by humans very recently in the long human history in Himalaya. All other rivers originating from different sleeping yet receding glaciers below these peaks and high ridges merge into Kali. Larger catchment of Kali river lies in Kumaon, but many rivers join it from Nepal. It becomes Sarada after Varmdev Mandi,
and after the confluence with Karnali at Brahmaghat, the joint stream becomes Ghagra and finally merges with Ganga in Rewalganj in Bihar. The mountain passes allow humans and both domestic and wild animals to cross over at many places between the catchments of Karnali, Kali and Satluj rivers. In the case of Nepal, the rivers are also passes as we see Hilsa along Karnali. In Kumaon, Uttarakhand, no river comes from Tibet, so only high passes connect the region with Tibet. The Bugyals of Chiplakot, Chialek, Khaptar, and many in the Nampa and Tinker valleys are still in their wild and beautiful forms. These are places of wilderness worship, pasture lands, and abode of medicinal and aromatic plants. Rajya and Samraj. It is said that some of the Himalayan regions came under Maurya and Gupta empires for a very short period. Chinese traveler Xuanzang, that is Huensang, who traveled in India between AD 630 to 43, walked along the foothills of Uttarakhand in 637 AD and wrote about the plurality of the kingdoms in the region. The same was the case during Sultanate and the Mughal periods. Till the emergence of three Himalayan empires, Dogra, Gorkha and Ahom, in mid-late 18th century or early 19th century, different Himalayan regions were mostly run by the small principalities. Nepal had about 46, 24 plus 22 principalities before 1790. In Kumaon and Garhwal, more than 60 smaller kings were ruling before the consolidation done by Chand and Parmar rulers. Plurality of rulers also existed in Himachal and Kashmir. I think this was a compulsion of the geography which evolved the idea of local autonomy and independence. In some frontier regions, the idea of not being governed was also prevalent. In terms of the dynasties, the Kathuris were the first larger kingdom in Uttarakhand and spread to western Nepal too. Earlier, Kunins were restricted to southwestern Uttarakhand. The emergence of Ashokmal and Krachaldev from the east of the Kali was a sign of the Malla rise. In 1191, Ashok Malla captured parts of the Kathuri territory. Krachaldev further crushed and Kathuri rise till 1223 and continued ruling Kumaon. Only after him some Kathuri principalities emerged. The Askot Rajwars were the descendants of the Kathuris and have ruled both sides of the Kali for a long time. After Malla, Bums also occupied some parts of the Kumaon. The rise and growth of Chands from Champawat was a new beginning in the region, as they also ruled Surad and adjoining parts of the east of the Kali. Later they shifted to capital to Almora and continued till the coming of another aggressor from Nepal, the Gorkhas in 1790. Before the rise of Gorkhas, the key administrative centers were Dipayal, Ajaymiru, Champawat, Pithagar, Askot and Sirakot. The Jumli rulers had been continuously attacking the trade parties along Tinker and Lipulek passes and the villages of Byans and Chodans. Historians and local community memories say that the tax extortion was their pet work. The ranks of Kumaon were paying taxes to three rulers, the Jumli, the Tibetan ruler and the Rajbar or Chands of Kumaon. When Baisi chiefs were ruling different smaller principalities of the future Nepal, Chands were consolidating their power in Kumaon. They captured Sor, Sira, Surad, Doti, Gangoli and other smaller kingdoms and became the rulers of Kumaon, which included some parts of the today's western Nepal. The rise of the Gorkha kingdom after 1750 was an important development in the context of larger Himalayan history. This was the time when the East India Company was preparing for the War of Plassey. The Gorkhas first consolidated Chaubisis and then Baisis. Soon they were touching the Chand territory. The year of the Napoleon's emergence in Europe was also the year of the Gorkha arrival in Kumaon without any resistance as the kingdom was under civil war. The Gorkhas, as though in a hurry, also attacked Tibet, but their victory soon replaced by defeat at the hands of the Tibetan Chinese army. This defeat stopped them from going further westward. In 1803 and 4 only, they attacked the earthquake-devastated Garhwal. The king of Garhwal was killed while fighting with Gorkhas at Dehradun. They crossed Satluj and reached Kangra around 1809.
This was the climax of the short-lived Gorkha Empire spread between Tista in east and Satluj Beas in west. The Gorkha Empire or the Gorkha rule was a very oppressive, much more than the local rulers, and is still remembered as Gorkhyol in Kumaon, Gorkhyani in Garhwal, and Gorakhshahi in Himachal. The oppressive tax and judicial systems and the sale of the human beings were key aspects of this military feudalism. The Gorkhas could not recognize the constant eye of the East India Company on the Himalaya and the emergence of Napoleon in Europe, who became a big challenge for Britain. The company feared his attack on India as he had once claimed. This was the cause why East India Company became eager to get to Uttarakhand without occupying Awadh, the rich kingdom in the Ganga plains. The colonial power was slowly usurping, replacing, and engaging the different feudal powers in India. The weak and divided medieval systems were not able to resist it. The Treaty of Sugauli, 1816, was a turning point in local history, as for the first time the Kali River became the international border between Nepal and British Kumaon. It virtually divided the people, a large community, from the foothills to Trans-Himalaya. Rivers were also made borderline while carving out Tehri state from the larger Garhwal kingdom. The colonial power used the local opposition to Gorkha rule as their basic strength. They used the reports by different travelers to Uttarakhand before the Nepal war and made an initial assessment about the resources of the region and volume of the Trans-Himalayan trade. The colonial rule changed the political scene in Himalaya, where the East India Company could not directly enter. It operated through treaties. The change, which did not take place in Himalaya in the last 2000 years, occurred in 200 years of the colonial rule. Interestingly, the region west of the river Kali came under colonial rule and the east of the Kali remained under native Gorkha rule. In this way, both the older feudal and new colonial systems came to operate along the Kali Valley. On the western side, some missionaries undertook health and educational work with an eye on convergence, but they could not work on the eastern side. Interestingly, later Narayan Swami's work was also centered on education, health and pilgrimage, and it helped villagers of both sides. Trans-border coexistence with exchange of so many things was the basic element of this relationship. We all know the consequences of this duel. We still don't have clarity about the borders created by colonial rulers. See the case of Kalapani Lipulekh, in which both the countries failed to solve it. I am skipping another interesting section, the post-1947 scene, or come to the fair end of this talk. A few years back, I was in Kathmandu en route to Tibet. Kanak Mani Dixit introduced me to his father, Kamal Mani Dixit. We had a long conversation, lively and very educative for me. We talked about so many things common to us and discussed languages, literatures, pilgrimages and personalities. At the end of our talk, the name of poet Gumani came to our lips simultaneously. We started reciting his poems. One line was by him and the other by me. The audio scene was like this. दिन दिन खजाना का भार का बोकड़ा ले शिव शिव चुली में ना बाल एक कैका तदपि मुलुक तेरो छोड़ न कोई भाजा इति बदति धन्य गोरखाली राजा. The second poem was about Kafal. खाना लायक इंद्र का छाहम ये भूलोक में आई पड़िया पृथ्वी में लगियो पहाड़ थाती रची देवले ऐसो चित्त विचारी काफल राता भया क्रोधले कोई बूढ़ा खुड़ा नीला धुमेला भया. One line is recited by me, another line is recited by Kamal Mani. The third poem was the plight of a widow. हलिया हाथ पड़ो बड़ा कठिन ले है गे छो दिन दो भरी
बायो बल्द मिलो छ एक दिजियो को काजू में देना हुनी नशूड़ बिना माणो एक गुरूस को खिचड़ू सू पैंचो लग नी मिलो मैं ढाला हूँ हाय काल हरानो काजू क्या धाना करो. These poems were written by a poet 200 years ago and we were reciting them. These were living inside both of us. A rare smile came to Kamalmani ji's face. I suddenly started reciting a folk song which was much older, representing the great oral tradition of Sethi Anchal. टोपी मैली धोती मैली धोइदिन्या कोही छैन. टोपी मैली धोती मैली धोइदिन्या कोही छैन. पराया मुल्का मर्ना भयो रोइदिन्या कोही छैन. पराया मुल्का मर्ना भयो रोइदिन्या कोही छैन. And finally, I recited a Nyoli song. The first line I recited, सिलगढ़ी का पाला चाला गिरखेलनिया गढ़ो. सिलगढ़ी का पाला चाला गिरखेलनिया गढ़ो. And surprisingly, Kamalmani ji recited the second line, तू होली हिसालू तोपो मैं उड़े न चढ़ो. तू होली हिसालू तोपो मैं उड़े न चढ़ो. I was moved. I saluted and hugged him. Written as well as oral poetic heritage of this land was coming through him. For both of us, Kali river was flowing as it was flowing before 1790-80. Today, I again salute Kamalmani Dixit Ji and his legacy. Thank you so much. धन्यवाद. लामो समयदेखि हिमालय क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा समर्पित इतिहासकार डाक्टर शेखर पाठकज्यू यहाँको यो प्रेरणादायी काम र प्रयत्नहरूले हामीलाई समग्र हिमाली क्षेत्र तथा दक्षिण एसियाका साझा चासो र चिन्ताका विषयमा सोच्न प्रेरित गरेको छ. हाम्रा सहयोग, सहयात्रा तथा धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्धहरू हालका साँध सिमानाभन्दा कयौँ पुराना हुन् भन्ने कुरा पुनः सम्झाइदिनु भएको छ. हिमालय क्षेत्र र त्यससँग गाँसिएका हाम्रा सम्बन्धहरूको थप व्याख्या गर्नुभएको छ. यहाँलाई काठमाडौँमा भेट्ने रहर थियो तर सम्भव भएन. हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार्नु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद. गणेश रसिकज्यू, यहाँको विद्वत प्रवचन सिलगढीमा हुने समारोहको लागि राखेका छौँ. हाम्रो आग्रहलाई स्वीकारिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद. यसपछि म जगदम्बा श्रीबाट सम्मानित श्री शान्ति ठटालज्यूको मन्तव्य राख्ने अनुमति चाहन्छु. अब शान्ति ठटालज्यू हामीसँग सिलिगुडीबाट भिडियो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ. नमस्कार. मदन पुरस्कार गुठीका माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य सचिव, गुठीका समग्र पदाधिकारी वर्ग, सङ्गीत र साहित्य क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, साथै यस समारोहलाई गरिमामय बनाउन आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै आदरणीयहरूमा मेरो सादर अभिवादन जनाउँदछु. आज म खुसीले भावविह्वल भएकी छु. मलाई नेपालको जगदम्बा श्री जस्तो गरिमामय पुरस्कारले सम्मानित गरिँदा मेरो दीर्घकालीन सङ्गीत यात्रा सार्थक भएको ठानेकी छु. यो मेरो जीवनको अत्यन्त स्मरणीय अनि ऐतिहासिक क्षण हो. सर्वप्रथम जगदम्बा श्री जस्तो गरिमामय पुरस्कारद्वारा मलाई सम्मानित गर्नुभएकोमा मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्ष महोदय, सदस्य सचिव एवं समग्र पदाधिकारी वर्गप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. यो गरिमामय पुरस्कारको निम्ति मेरो नाम चयन गरिदिनुहुने महानुभावहरूप्रति पनि अन्तर्हृदयले कृतज्ञ व्यक्त गर्न चाहन्छु.
गुठीद्वारा यो पुरस्कारको निम्ति मेरो नाम चयन भएको घोषणा हुन साथ चारैतिरबाट सङ्गीत, साहित्य, कला आदि क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तिहरू अनि असङ्ख्य आत्मीयहरूबाट अपार खुसी व्यक्त गर्दै दिएका बधाईका शब्दहरूले म अझै आनन्द विभोर भएँ। अर्को कुरो, यो विशिष्ट पुरस्कार प्राप्तिसित नेपाली सुगम सङ्गीत इतिहासको पन्नामा मेरो पनि नाम दर्ता हुन गएकोमा मैले ठुलो गर्वको अनुभव गरेकी छु। त्यसो त सङ्गीत मेरो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग बनेको छ। मलाई सानै उमेरदेखि नै गाउने लहरले छोएको थियो। यसरी ती गाउने लहर जुन ममा थियो त्यसलाई निरन्तरता दिँदै गएँ म। कसरी भने प्रत्येक मञ्चमा मलाई गाउन लगाउने केही गुरुहरू, पथप्रदर्शकहरू, मार्गदर्शकहरू मेरो जीवनमा आए। उनीहरूले मलाई विभिन्न कार्यक्रममा अंशग्रहण गराएर मलाई अझ प्रोत्साहित गरे। 1955 देखि नै सङ्गीततर्फ मेरो झुकाउ थियो। केही समयपछि मलाई यसले अझ प्रभाव पार्दै गयो अनि विभिन्न मञ्चहरूमा गायन प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि मैले पाइरहेँ। मैले सङ्गीतको महत्त्व बुझ्दै गएँ त्यस बेलादेखि नै। तर यस क्षेत्रमा ज्ञान र अध्ययन अथवा साधना बिना अघि बढ्न नसकिने लागेर शास्त्रीय सङ्गीतको शिक्षा लिने मन बनाएँ अनि कलकत्ता रविन्द्र भारती विश्वविद्यालयबाट मैले 3 वर्षीय कण्ठ सङ्गीतमा डिप्लोमा पुरा गर्न म सक्षम भएँ। त्यस सङ्गीतको अध्ययन पश्चात म दार्जिलिङ फर्केर आएँ। दार्जिलिङमा लोक मनोरञ्जन शाखा नामक संस्था थियो। संस्था भन्दा पनि त्यो सरकारले एउटा पहाडका मानिसहरूलाई, पहाडका सरकारले, त्यस बेलाका सरकारले गाउँ बस्तीका मानिसहरूलाई मनोरञ्जन दिने हेतु यस प्रकारको एउटा विभाग, एउटा शाखा उनीहरूले स्थापना गरे र त्यस शाखामा म गायिकाको रूपमा कार्यरत रहेँ र केही समयसम्म मात्र मैले त्यहाँ त्यस शाखामा आफ्नो कार्यक्रम मैले दिन सकेँ। त्यस पछाडि मैले फेरि विद्यालयको शिक्षालाई अघि बढाउन फेरि म अघि आएँ। शास्त्रीय सङ्गीतको शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि, अध्ययन पुरा गरिसकेपछि मैले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अझ सक्रिय रूपमा भाग लिन सकेँ। म जुन शाखामा गायिकाको रूपमा कार्यरत थिएँ त्यस शाखामा राम्रा राम्रा कलाकारहरू थिए र मैले उनीहरूको तर्फबाट पनि केही ज्ञानहरू आर्जन गर्न सकेँ। विशेष पहाडी लोक सङ्गीतको मलाई केही मात्रामा ज्ञान हुन सक्यो, जसमा अम्बर गुरुङ जस्ता गीतकार सङ्गीतकार थिए, गोपाल योन्जन जस्ता गीतकार सङ्गीतकार थिए, पद्मश्री श्री सोनाम छिरिङ लेप्चा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको प्रत्येकको गुणहरू मैले देखेँ। त्यसबाट पनि मैले केही शिक्षा लिने मैले अवसर त्यहाँनिर पाएँ। र त्यसै समयको कुरो हो, एउटा गीत, जुन गीत कालजयी गीतको रूपमा सबैले सुनिरहेका छन्, सङ्गीतकार गीतकार अम्बर गुरुङले त्यस बेला एउटा गीत रचना गर्नु भएर मलाई त्यो गीत उहाँले गाउने अवसर दिनुभयो र त्यो गीत थियो सम्हालेर राख, सँगालेर राख। मलाई खुसी लाग्छ महान गीतकार सङ्गीतकार अम्बर गुरुङको शब्द सङ्गीतमा सम्हालेर राख
जस्तो गीत गाउनु मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटो नै भइदियो, जुन मेरो निम्ति चिनारी गीत नै बनेर आज पर्यन्त रहेको छ। यस बेलासम्ममा म गायिकाको रूपमा नै म चिनिन्थेँ, म जानिन्थेँ। त्यस पछाडि मैले सोचेँ सङ्गीतको अझै ठुलो बृहत क्षेत्रमा मैले पस्नुपर्छ भनेर सोचेपछि मैले सङ्गीत सिर्जना गर्ने एउटा इच्छा मेरोमा जागृत भएर आयो। सङ्गीत रचनातर्फ पनि कदम बढाएँ। यसरी नै मेरो पहिलो सङ्गीत रचना थियो शशि ठटालको शब्दमा कविवर भानुभक्त आचार्यको गीत। सङ्गीत रचनाहरूमा सहभागी हुँदै जाँदा मैले नेपाली चलचित्रहरूमा सङ्गीत दिने जुन अवसर पाएँ त्यसको निम्ति म निर्देशक प्रताप सुब्बाप्रति आभार व्यक्त गर्छु। यसरी नै मैले दार्जिलिङबाट निर्मित नेपाली चलचित्र परालको आगो अनि बाँच्न चाहनेहरूमा पनि सङ्गीतबद्ध गर्ने मैले अवसर पाएँ। परालको आगोका गीतकार थिए मनबहादुर मुखिया अनि बाँच्न चाहनेका गीतकार थिए स्वर्गीय नरदेन रुम्बा। त्यस पछाडि मैले नाटकहरू, नृत्य नाटिका, गीती नाटक, रेडियो रूपक, गद्य सङ्गीत तथा आधुनिक सङ्गीत, लोक आधारित, भजन, जातिवादी विभिन्न विधाका गीतहरूमा मैले सङ्गीत रचना गर्ने अवसर पाएँ। दार्जिलिङ भेगका कलाकारहरूको निम्ति ठुला ठुला अवसरहरू छैनन्, तरै पनि यी प्रतिभाहरूले आफ्नो बलबुतामा यस्तो प्रकारले सङ्गीतलाई लिएर अघि बढिरहेका छन्। यिनीहरू मौलाउँदैछन्, यिनीहरू झाँगिँदै गइरहेका छन्। यसरी नै विभिन्न मञ्चका कार्यक्रमहरू र रेडियोबाट प्रसार हुने कार्यक्रमहरूमा सहभागी बनेर यी कलाकारहरूले धेरै कामहरू गरिरहेका छन्। मैले पनि रेडियोसित जोडिँदै जाँदा वरिष्ठ गीतकार, सङ्गीतकार, गायक गायिकाहरूसँग कार्य गर्ने सुयोग पाएँ। आकाशवाणीको अनुमोदित कम्पोजरको भार ग्रहण गरेपछि सङ्गीतका विभिन्न विधामा धेरै कार्यहरू गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यसैबीच कविवर ईश्वर वल्लभको एउटा निलो सूर्यास्त गद्य सङ्गीतमा सङ्गीत रचना गर्ने पनि मैले मौका पाएँ। त्यो पनि मेरो निम्ति एउटा अहोभाग्य नै थियो भन्छु म। चाकरीमा पनि म सङ्गीतसितै सम्बन्धित थिएँ। गान्तोकको देउराली स्थित केन्द्रीय विद्यालयमा सङ्गीत शिक्षिकाको रूपमा नियुक्ति पाएँ। 2 वर्ष जति कार्यरत रहेपछि सिक्किम सरकारको सांस्कृतिक विभागमा सहायक संस्कृति अधिकारीको पदमा नियुक्ति पाएँ। सोही विभागबाट सन् 2002 उपनिर्देशकको पदबाट अवकाश ग्रहण गरेँ। अवकाश ग्रहण गरेपछि पनि सङ्गीत मेरो जीवनमा त्यसरी नै अभिन्न अङ्ग बनेर नै रहिरह्यो निरन्तर रूपमा आज पर्यन्त। सङ्गीतलाई लिएर भारतका विभिन्न प्रान्तहरू, नेपालका विभिन्न गाउँ सहरतिर, भुटानमा, अन्डमान निकोबार द्वीपपुञ्ज आदि विविध स्थान र देशहरूको भ्रमण गर्ने सुयोग पाएकी हुँ। नेपालका विविध स्थानहरूमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा सहभागी बनेर आफू लगायत अन्य कलाकारहरूको सहभागिताले भारत नेपालको साङ्गीतिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्ने अवसर मिलेको र एउटा सेतु निर्माण गर्न सक्षम भएको अनुभव गर्दछु। नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको पलेटी कार्यक्रममा 5 पल्टसम्म सहभागी हुन सक्नु आफ्नो अहोभाग्य ठान्दछु। यति मात्र नभएर नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने कलाकर्मीहरूलाई सम्मानित गर्दै आएका नेपाल राष्ट्रका अरू नामी सङ्घ संस्थाहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। साहित्य, सङ्गीत र कलाको कुनै साँध सिमाना हुँदैन भन्ने कुरो अति अकाट्य र सत्य छ।
यसै भनाइको प्रमाण बनेर म नेपालमा यो गरिमामय पुरस्कार ग्रहण गर्न उपस्थित हुन पाएकी छु। आज आएर थाहा पाउँछु सङ्गीत मेरो जीवन भइदिएको छ। जीवनका विभिन्न उतार चढावहरू बिच पनि मैले सङ्गीतलाई कहिले पनि त्याग्न सकिनँ। सङ्गीत क्षेत्रमा लागि पर्दाको आनन्द अर्कै हुँदो रहेछ। भगवान श्री कृष्णले गीतामा कर्म गर्नु फलको आशा नगर्नु भन्नुभए चाहिँ मैले तर फलको आशा भने कहिले गरिनँ। कर्म गर्नु पर्दो रहेछ। फलले कहीँ कतै टाढामा आफूलाई पर्खिरहेको हुँदो रहेछ। मदन पुरस्कार गुठीद्वारा प्रदान गरिने यो गौरवशाली जगदम्बा श्री पुरस्कार ग्रहण गर्न पाउँदा मैले यो अनुभव गरेकी छु। यो पुरस्कारद्वारा म मात्र सम्मानित भएकी छैन, तर दार्जिलिङ तथा समग्र भारतका सबै गोर्खा नेपाली सङ्गीत क्षेत्रका कलाकारहरू सम्मानित बनेका छौँ। अन्त्यमा ईश्वरको अनुग्रह, मातापिताको आशीर्वाद, सङ्गीत प्रेमी र समस्त श्रोतावर्गको माया, विभिन्न कलाकार, साहित्यकार, लेखक, पत्रकारहरू, सङ्घ संस्थाहरूसितै आकाशवाणी र रेडियो नेपालको प्रेरणा, सहयोग र सद्भावनालाई कदर गर्दै सबैमा म मेरो हृदयको अन्तर तहदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मदन पुरस्कार गुठीमा मेरो अजस्र कृतज्ञता। हाम्रो भावी पिँढीलाई यो सम्मान कार्यले हौसला एवं प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरोमा म विश्वस्त छु। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। शान्ति ठटालज्यू, नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रको उन्नयनमा यहाँको योगदान अविस्मरणीय छ र रहनेछ। एउटा कालखण्डको प्रतिनिधिका रूपमा यहाँबाट नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रले धेरै कुरा सिक्न बाँकी नै छ। हिमालदेखि तराईसम्म रहेका गीत सङ्गीतका फरक फरक परम्परा र विशाल विविधतालाई हामीले समेट्न बाँकी नै छ। त्यसका लागि यहाँ जस्तै अनवरत खटिनुहुने व्यक्तित्वहरूको खाँचो छ। यहाँको प्रेरणा, माया र आशीर्वादले विविध गीत सङ्गीतहरूको सम्हाल्दै जाने प्रेरणा मिलोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथमा यहाँसँग सँगै रहेर यहाँलाई मन्तव्यदेखि रेकर्डिङसम्म झन्झटिला कामहरूलाई सहजै पार लगाइदिने साहित्यकार कालु सिंह रन पहेलज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरूलाई हामी सिलगढीमा भेट्नेछौँ र पुनः यहाँका कुरा सुन्नेछौँ। अब म मदन पुरस्कारबाट सम्मानित श्री चन्द्रप्रकाश बानियाज्यूको मन्तव्य राख्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँ हामीहरूसँग पोखराबाट भिडियोमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। चन्द्रप्रकाश बानियाज्यू। सम्माननीय अध्यक्षज्यू तथा मदन पुरस्कार गुठी सम्बद्ध मान्यजनहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार। उही लहरमा दुरुस्तै त्यसरी नै उभिने अवसर मिलेको छ जसरी झन्डै 8 दर्जन विद्वान साहित्यकारहरू यसअघि उभिनु भएको थियो र आफ्ना पवित्र पाइलाहरूले यो भूमिलाई गौरवान्वित बनाउनु भएको थियो। तिनै आदरणीय अग्रजहरूका पवित्र पावन प्रतिदिनहरूमा उभिनु पर्दा मेरा गोडाहरू लग पकाएका छन् र तीव्र गतिमा मुटु स्पन्दित भइरहेको छ। नेपाली साहित्यका महारथीहरूको त्यही बीच विराट उपस्थितिले निर्माण गरेको तेजस्वी आभाको सगरमाथा समक्ष उभिएर सम्बोधनका 2 शब्दहरू उच्चारण गर्न खोज्दा मेरा दृष्टिबिन्दुहरू तिरमिराइरहेका छन् र बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो भौतिक उचाइ खिँदै दुब्लाउँदै गएर लिलिपुटे मानवमा रूपान्तरित भएको अनुभूति गरिरहेको छु। मेरो ठुटे कलमलाई मदन पुरस्कारले अकल्पनीय स्थान र मान दियो, साहित्यकर्मीहरूको लहरमा उभिने गौरवपूर्ण अवसर दियो। त्यसका लागि जति पटक आभार व्यक्त गरे पनि कमै हुन्छ। मदन पुरस्कारले खुसी दिएको मात्र होइन, रुवाएको पनि छ। गत डिसेम्बर 4 को अपराह्न 3:45 बजे मदन पुरस्कार गुठीका सम्माननीय अध्यक्षज्यूसँग भएको संक्षिप्त फोन वार्तापछि मेरो भरिएको मनलाई मेरा आँसुहरूले निर्धक्क सघाएका थिए।
एउटै बाँचेको सन्तान धेरै वर्ष देश विदेश घुमेर सकुशल घर फर्क्यो भने बुढी आमाका नयन सागरबाट आँसुका अजस्र स्रोतहरू निश्चित हुन्छन्। ती अनमोल आँसुहरू हर्षका मात्र हुँदैनन्, वर्षौँ अघि किशोर भएमा पाइलो राख्ने अवसर समेत नपाउँदै कालगबलित भएका हतभागी सन्तानहरूको सम्झनाका आँसु पनि मिसिएका हुन्छन्। उम्लिएर पोखिन खोज्ने त्यस्तै पीडाका अनुभूतिहरूलाई रोक्ने शक्ति सामर्थ्य मसँग पनि थिएन। महारानीको कथा 2 शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि विस्मृतिको गर्भमा पातालिएको इतिहास उत्खननको साधारण र सपाट विवरण मात्रै हो। त्यही टिपोटलाई मदन पुरस्कार गुठीले साहित्यको दर्जा दियो। गुठीको त्यही निर्णयले यहाँ यसरी उभिने र अभिव्यक्त हुने अवसर मिल्यो। त्यसका लागि गुठीप्रति हार्दिक आभार अर्पण गर्दछु। अघिल्लो पुस्ताले आफ्ना अनुभव र अनुभूतिहरूको दस्तावेज तयार गरेर राखिदियो। पछिल्लो पुस्ताले अग्रजका लेखकहरूको विशेषता र बानकीका आधारमा परिभाषा बनायो। पहिले साहित्य जन्मियो, त्यसपछि परिभाषा। अर्थात् आफ्नै परिभाषाभन्दा साहित्य जेठो छ। त्यसैले परिभाषाको सङ्कुचित घेरामा खुम्चिएर साहित्य बस्न सक्दैन। कुनै सीमा बन्धनले साहित्यलाई सदाकाल ठिङ्गुराएर राख्न सक्ने छैन। साहित्यमा मानव जीवन बोल्छ, समाज बोल्छ, समय बोल्छ, मानिसको भोगाई र अनुभूतिहरूले बाणी पाउँछन्। मानव अनुभूतिभित्र खुसी र आनन्द मात्र होइन, पीडा, क्रन्दन र चित्कार पनि खाँदिएका हुन्छन्। कलाका अन्य विधामा भन्दा साहित्यमा एउटा विलक्षण फरक सामर्थ्य रहन्छ। क्रन्दन र चित्कारलाई कस्तै कुशल सङ्गीतकारले पनि मधुर धुनले सजाउन सक्दैन, तर साहित्यले गालीलाई पनि सुरुचि मधुर बनाउन सक्छ, लालित्यपूर्ण बनाउन सक्छ, सुरुचिपूर्ण पाठ्य सामग्री बनाइदिन सक्छ। त्यो कसीमा राखेर हेर्दा महारानीले साहित्यको दर्जा पाउनु र पुरस्कृत हुनु मेरो लागि कल्पनातीत विषय थियो। मैले साहित्यको सम्बन्धमा बोल्ने हैसियत आर्जन गरेको छु भन्न मिल्दैन। त्यसैले विद्वत्जनहरू समक्ष अभिव्यक्त भएको आफ्नो नादान दृष्टताका लागि विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना गर्दछु र महारानी उपन्यासको पृष्ठभूमि अलिकता कोट्याउने अनुमतिको अपेक्षा राख्दछु। इतिहासका पुस्तकहरूमा मात्र होइन, लोककथनमा पनि लामो समयसम्म इतिहास जीवित रहन्छ। लिखतमा नउतारिएको कुनै कालखण्डको ऐतिहासिक तथ्यमा अतिरञ्जनाहरू थपिँदै जाँदा त्यो किंवदन्तीमा रूपान्तरित हुन्छ। आवरणमा जे जस्ता कथा जोडिएका भए पनि त्यसको गर्भगृहमा इतिहास जिउँदै हुन्छ। तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्न नसकिने इतिहास साहित्यको माध्यमबाट अभिव्यक्त हुन्छ। साहित्यमा इतिहासको र इतिहासमा साहित्यको गौरवपूर्ण उपस्थिति रहन्छ। इतिहास मानव जीवनको मूल्यात्मक विकास हो, मूल्यको भाषिक अभिव्यक्ति हो साहित्य। साहित्यमा कल्पना तत्त्व प्रबल रहन्छ, इतिहासमा तथ्य। ऐतिहासिक घटनाक्रमको पिँधसम्म पुगेर सुनिएका नसुनिएका, परिचित अपरिचित, दृश्य अदृश्य घटना र पात्रहरू समातेर विश्वसनीय आख्यान रचना गरिन्छ। इतिहासमा छुट्याइएका वा लेख्न इन्कार गरिएका अथवा उपेक्षित विषयहरू आख्यान मार्फत सार्वजनिक हुन्छन्। इतिहास अतीत र वर्तमान बीच निरन्तर चल्ने संवाद हो भन्ने E.H. कारको भनाइ यस अर्थमा यथार्थ निकट साबित हुन्छ। सत्य र कल्पनाको सुन्दर संयोजनबाट सिर्जना भएको आख्यानले विश्वसनीय इतिहास बन्ने सामर्थ्य राख्दछ। इतिहासको पुनर्लेखन मात्रै होइन, आख्यान इतिहासको पुनर्संरचना समेत बन्न सक्दछ। इतिहास आधारित आख्यानमा यथार्थ चेतना र कल्पनाको मोहक समन्वय मात्र हुँदैन, इतिहासका कठिनतम क्षणसँग समाजलाई साक्षात्कार गराउने तागत पनि हुन्छ। अझ आन्द्रे लेबीले भने जस्तै इतिहासले खाली छोडेको ठाउँमा आख्यानकारका कल्पनाले भरिदिन्छन्। बरु इतिहासमा वास्तविक इतिहास नभेटिन सक्छ, तर आख्यानमा इतिहास सदाकाल जीवित रहन्छ। 2 शताब्दी लामो कालखण्डसम्म जुन भूमिमा महारानीको कथा दबिएर रहेको थियो, संयोगवश मेरो जन्म पनि त्यही माटोमा भएको थियो। महारानीसँग जोडिएका अनेक अपत्यारिला कथागाथाहरू सुन्दै सुनाउँदै हुर्कने अवसर जुरेका हुनाले तथ्यको गहिराइमा पुगेर इतिहास उधिन्ने उत्कट अभिलाषा थियो।
किम्बदन्तीमा रूपान्तरित भएको महारानीको कथालाई उपन्यासमा उतार्न पाउँदा पौल लेख्य सामग्रीको अभावमा आकाङ्क्षा अधुरै रहन्छ कि भन्ने मेरो चिन्ताको सुखद अन्त्य भएको छ। यो आख्यान इतिहासकै अस्थिपञ्जरमा भरिएको मांसपिण्ड हो। साहित्य रचनाको अभ्यास समयको गतिसँगै कदम मिलाएर पल्लवित पुष्पित परिमार्जित र विकसित हुँदै जाने हो। मानिसको जीवनयात्रा जस्तै समयक्रममा बालक किशोर जवान हुँदै परिपक्वतातिर उन्मुख हुने हो। दुर्भाग्यवश मेरो लेखन यात्रा बुढ्यौलीमा बल्ल बामे सर्दैछ। तन्नेरी हुन नपाउँदै अवसानको नियति भोग्न अभिशप्त हुने मेरो साहित्यिक जीवनका लागि दुःख मनाउ गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। लेखन यात्राले दीर्घजीवन पाउला नपाउला अल्पायुमै काल गबलित हुन पनि सक्छ। त्यसैले मेरो कलमलाई किञ्चित पहिचान दिलाउने महारानीको लेखनमा घचघच्याउने, सघाउने र हौसाउने सबै विद्वान बन्धुहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। साहित्यको फाँटमा अपरिचित कलमलाई प्रोत्साहित गर्ने र समाज सामु पस्कने जोखिम उठाउने शिखा प्रकाशनप्रति पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। र अन्त्यमा देवीको दर्जा पाइसकेकी महारानी विश्वप्रभाका मानवीय भावनाहरू उदिनपात्तल पार्ने, छेडखान गर्ने र बिना अनुमति सार्वजनिक गरिदिने धृष्टताका लागि दुखी छु। अपराध बोधमा पिल्सिएको छु। तिम्रा खाटा बसिसकेका घाउहरू पट्याउने नादानी पुनः दोहोरिने छैन। कमसेकम मबाट त्यो अपराधको पुनरावृत्ति हुने छैन भन्ने बाचा पनि गर्दछु। फेरि अर्को एकपटक मदन पुरस्कार गुठीप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै विराट गरिमायुक्त विद्वत जनसमक्ष मेरो बाणीलाई विश्राम दिने अनुमति माग्दछु। हार्दिक धन्यवाद, सतत नमन। चन्द्रप्रकाश बानियाज्यू, यहाँको पुस्तक महारानीलाई मदन पुरस्कारबाट सम्मानित गर्न सक्दा हामीले नेपाली समाज, इतिहास र भाषाका विविधता हेर्ने र बुझ्ने फरक आँखालाई भेट्टाएको अनुभव गरेका छौँ। ऐतिहासिक दस्तावेज, किम्बदन्ती र भाषालाई जोडेर फरक कथा भन्नुभएकोमा हार्दिक बधाई छ। अब केन्द्रको राजनीति, इतिहास र आख्यान वा गैर आख्यान लेखनी भन्दा फरक तरिकाले स्थानीय क्षेत्र, भाषा, इतिहास र संस्कृतिको विषय लेख्ने क्रमलाई व्यापक बनाउने समय भएको छ। यस निम्ति यहाँलाई हार्दिक बधाई। आदरणीय विद्वतजन, आगामी वर्षमा यहाँहरूसँग भेट हुने नै छ। उपयुक्त समयमा सिलगढी र पोखरा यहाँहरूसँग छोटो भेटघाट हुनेछ। महामारीका कारण प्रत्यक्ष सम्मान समारोह सम्भव नभएको अवस्थामा कार्यक्रमलाई घर घर पुर्याइदिनु हुने पत्रकार मित्रहरू तथा समारोहमा आइपुग्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सल्लाह दिनुहुने शुभचिन्तक, विभिन्न समितिमा रहनुभएका विज्ञहरू र गुठीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम निर्माण र परिकल्पनाका लागि स्टुडियो आकारलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरू सबैको समय सुखद रहोस्। दसैँ, तिहार, छठको शुभकामना। नमस्कार।